சென்ற பாடத்திலே நாங்கள் தஅவீல் ருயா வரையிலே பார்த்திருக்கின்றோம். மீண்டும் ஒரு முறை அந்த பாடத்துடைய ஆரம்பத்திலே இருந்து வாசிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அஹ்ஸனுல் கஸஸ் ருயா அஜீபா. அஹ்ஸனுல் கஸஸ் என்றது கதைகளிலே அழகான கதை. அல்லாஹ் தஆலா சூரத் யூசுஃப்ல இப்படி சொல்றது இந்த கதையை மட்டுமல்ல. சரியான கருத்து என்னென்றால், குர்ஆனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிஸ்ஸாக்களும் அஹ்ஸனுல் கஸஸ் அஹ்ஸனுல் கஸஸ் என்ற அர்த்தத்துல தான் அங்க சொல்லப்படுதே தவிர, அதிகமானவர்கள் நினைப்பதைப் போல இது சூரத் யூசுஃபுடைய கிஸ்ஸாவ நோக்கி சொல்லப்பட்டது மட்டும் இல்ல. பொதுவாக அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய எல்லா கிஸ்ஸாக்களும் அஹ்ஸனுல் கஸஸ் என்ற புரிதல் தான் சரியானது. رؤيا عجيبة. رؤيا عجيبة. كان يوسف ولدا صغيرا وكان له 11 أخا وكان يوسف غلاما جميلا وكان يوسف غلاما ذكيا وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. கானன்றது ஃபிஅல் மாதி தானே. இருந்தார் என்றுதான் அதுக்கு அர்த்தம். ரைட். நான் சென்ற வாரம் சொன்னோம், கான என்றது ஒரு முப்ததா ஹபர்ல நுழையும் பொழுது முப்ததாவுக்கு நாங்கள் இஸ்மு கான, ஹபருக்கு ஹபருக்கானன்னு சொல்லுவோம். என்ன வேலை செய்யுமோ, என்ன அமல் செய்யுமோ அதுக்கு நேர்மாற்றமான அமலை செய்யும். இந்த இடத்துல வந்திருந்தா இன்ன யூசுஃப வலதுன் சொல்லியிருப்போம். கான வந்ததுனால கான யூசுஃபு வலதன் என்று சொல்றோம் தானே. யூசுஃப் வலதாக இருந்தார். ரைட். முப்ததாவுக்கு ரஃபு செய்கிறோம், ஹபருக்கு நஸ்பு செய்கிறோம். இன்னும் வந்தால் முப்ததாவுக்கு நஸ்பு செய்வோம், ஹபருக்கு ரஃபு செய்வோம். ரைட். ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة. رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له. تعجب يوسف الصغير كثيرا وما فهم هذه الرؤيا. كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل؟ ذهب يوسف الصغير إلى أبيه يعقوب وحكى له هذه الرؤيا العجيبة. قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان أبوه يعقوب نبيا. فرح يعقوب بهذه الرؤيا كثيرا وقال: بارك الله لك يا يوسف فسيكون لك شأن. هذه الرؤيا بشارة بعلم ونبوة وقد أنعم الله على جدك إسحاق وقد أنعم الله على جدك إبراهيم وإنه ينعم عليك وينعم على آل يعقوب. أنعم هذا مضارع، ينعم نعمة أرباكيوم بالكرة. وكان يعقوب شيخا كبيرا وكان يعرف طبائع الناس. طبائع يلفها. وكان يعرف كيف يغلب الشيطان وكيف يلعب الشيطان بالإنسان. لعب يلعب. فقال: يا ولدي لا تخبر بهذه الرؤيا أحدا من إخوتك فإنهم يحسدونك ويكونون لك عدوا. حسد الإخوة. وكان يوسف له أخ آخر من أمه اسمه بنيامين. وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا وكان لا يحب مثلهما أحدا. وكان الإخوة يحسدون يوسف وبنيامين ويغضبون. كانوا يقولون: لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين أكثر؟ ولماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين وهما صغيران ضعيفان؟ لماذا لا يحبنا مثل يوسف وبنيامين؟ نحن شبان أقوياء. هذا أمر عجيب. وكان يوسف ولدا صغيرا فحكى الرؤيا
لإخوته، وغضب الإخوة جدا لما سمعوا الرؤيا، واشتد حسدهم. اشتد في الماضي، اشتد كلمة هي. واجتمع الإخوة يوما، اجتمع في الماضي، اجتمع يجتمع. واجتمع الإخوة يوما وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بعيدة. اقتلوا فعل أمر، اقتلوا قتل يقتلوا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بعيدة. طرح يطرح. حينئذ يكون أبوكم لكم خالصا، ويكون حبه لكم خالصا. قال أحدهم لا، بل ألقوه في بئر في طريق يأخذه بعض المسافرين. ألقوه فعل ماضي، فعل أمر. ألقوه فعل أمر. إذا ماضي يبدينا ألقى يلقي، ألقى يلقي. போட்டான், வீசினான், எறிந்தான் தானே. அல்கா யுல்கி. அட அம்ரு வந்து அல்கி. அமரு பன்மையா சொல்லும் பொழுது அல்கு, அவரை நீங்கள் போடுங்கள், எறியுங்கள், வீசுங்கள். அல்கூஹு ஃபி பிரின் ஃபி தரீகின் யஅஹுதுஹு. அஹத யஅஹுது, அஹத யஅஹுது எடுக்கிறது. ووافق عليه جميع الإخوة. وافق يوافق، وافق في الماضي، وافق يوافق عليه جميع الإخوة. وفد إلى يعقوب، ولما اتفقوا على هذا الرأي، على هذا الرأي جاءوا إلى يعقوب، وكان يعقوب يخاف على يوسف كثيرا. خاف يخاف، خاف يخاف. وكان يعقوب يخاف على يوسف كثيرا، وكان يعرف وكان يعرف أن الإخوة يحسدونه ولا يحبونه. وكان يعقوب لا يرسل، أرسل عن لا نفي، لا يرسل يوسف مع الإخوة. وكان يوسف يلعب مع أخيه ولا يذهب بعيدا. لعب يلعب. وكان الإخوة يعرفون ذلك، ولكنهم عزموا على الشر. عزم فعل ماضي، عزم يعزم. عزموا أردبون دارغن تانيح. ولكنهم عزموا على الشر. شر خير قماتهم. قالوا يا أبانا لماذا لا ترسل معنا يوسف؟ لماذا لا ترسل معنا يوسف؟ ماذا تخاف؟ لا ترسل تنهي إن أنبوذ اللي. لماذا لا ترسل نينجل أنبوذ اللي. أرسل يرسل. لا ترسل أنت لا ترسل. طيب ماذا تخاف؟ خاف يخاف، أنت تخاف. ماذا تخاف؟ هو أخونا العزيز وأخونا الصغير، ونحن أبناء أب. ورتندين أبناك، ابن أبناء بالليل. والإخوة دائما يلعبون جميعا. أنيبر معها أنراهكو سير دائما يلعبون. فلماذا لا نذهب نحن ونلعب جميعا؟ فلماذا لا نذهب نحن ونلعب جميعا؟ أرسله معنا. أرسل يرسل أمرنا. أرسله معنا غدا. نادي எங்களோட அவரை அனுப்புங்கள். يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. حافظ لنا حافظ، هذا كوديورغ الحافظون. وكان يعقوب شيخا كبيرا، وكان يعقوب عاقلا حليما. وكان يعقوب لا يحب أن يبعد منه يوسف. أن يبعد منه فعل مضارع يبعد، بعد يبعد طول ما أرد. أن يبعد لأنه بعيد. أن يبعد منه يوسف. وكان يخاف على يوسف كثيرا، وكان
يخاف على يوسف كثيرا. فقال لأبنائه نعم எபோதுக்கு அசல் என்னது? மாதி بعد بعد. جزاكم نعم. الله. فكان يوسف فقال لأبنائه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طيب وأخاف يخاف متكلم نان பயப்படுகிறேன் தானே. وأخاف أن يأكله الذئب أكل يأكل أن يأكله الذئب ذئب وأنتم عنه غافلون. நீங்கள் இந்த வாவ் வந்து ஹாலிய நீங்கள் தூரமாக இருக்கும் நிலையில் தானே. நீங்கள் தூரமாக காஃபில் என்றால் பராமுகமாக மறதியாக இருக்கும் நிலையில் தானே. கஃபல என்றால் மறந்திருக்கிறது, பராமுகமாக இருக்கிறது. அழிந்து வந்ததை நல்லா அதிகரி செய்யாம இருக்கும் பொழுது நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அந்த நிலைக்கு கஃப்லா என்று சொல்லுவோம். காஃபிலூன். قالوا أبدا ஒருபோதும் அவ்வாறு கிடையாது. كيف يأكله الذئب ونحن حاضرون. حضر يحضر هذا اسم فاعل حاضر ونحن حاضرون. وكيف يأكله ونحن شبان أقوياء. شبان أقوياء فلما نرى وأذن يعقوب ليوسف أذن يأذن أن أنمذي கொடுக்கிறது إذن. وأذن يعقوب ليوسف إلى الغابة. وفرح الإخوة وفرح الإخوة كثيرا لما أذن يعقوب ليوسف. யூசுஃபுக்கு யாக்கூப் அனுமதி வழங்கிய போது لما أذن يعقوب ليوسف. طيب وذهبوا إلى غابة وألقوا فعل ماضي. ألقوا அவர்கள் போட்டார்கள், எறிந்தார்கள், வீசினார்கள். وألقوا يوسف في بئر في الغابة ولم يرحموا. يرحم ركن காட்டினான். ولم يرحموا يوسف الصغير. யூசுஃபுக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை. லம் வந்தா முதாரியுடைய அர்த்தம் எதா மாறிடும், மாதியா மாறிடும் தானே. ولم يرحموا يوسف الصغير ولم يرحموا يعقوب الشيخ الكبير. உஸ்தாத் ஒரு டவுட். அந்த அம்மாக்கு பின்னாடி அதினன்னு வந்திருக்குல்ல, அது முலாரியான செயல் தான் வரணுமா இல்ல மாலியானது வரலாமா? மாதியானதான் வந்திருக்கு அதின. அப்படி வந்தா அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதுக்கு? லம்மாக்கு அது வந்து லம் லம்மா லாமுல் அம்ர லாமுல் நஹினா ஜவாசிமுல் ஃபிஅலுல் முலாரி தானே? இல்ல அந்த லம்மா வேற. அதாவது அங்க முதாரியான ஃபியல்ல லம்மா வரும் பொழுது இதுவரை என்ற அர்த்தம் வரும். லம்மா யதி லம்மா யذهب இதுவரை போகவில்லை. இங்க அப்படி இல்ல, போன போது. அதின லம்மா அதின அனுமதி அளித்த போது என்ற அர்த்தம் இருக்கு. وكان يوسف ولدا صغيرا وكان قلبه صغيرا وكانت البئر عميقة وكانت البئر مظلمة وكان يوسف وحيد عند تني أورال عند تني التور وحيد. طيب وكان يوسف وحيدا ولكن الله بشر يبشر. நன்மாராயம் சொல்றது நபிமார்கள் அல்லாஹ் தஆலா அப்படி அனுப்புகிறான். பஷீரன் வனதீரா. பஷீர் நன்மாராயம் கூறக்கூடியவர். பஷர யுபஷிரு. ولكن الله لكن நீங்க படிச்சு என்ன நஸ்பு வரும், முப்ததா بالنسبه اسم لكن. ولكن الله بشر يوسف. بشر
يوسف وقال له لا تحزن لا تحزن حزن يحزن கவலைப்பட்டு லா தஹ்சன் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் லா நாஹியா அதனாலதான் கடைசிக்கு ஜஸ்ம் செஞ்சுக்கிறோம் லா தஹ்சன் வலா தஹஃப் خاف يخاف تخافون இருக்குதானே نهيا وجلا لا تخف ولا تخف إن الله معك إن الله معك وسيكون لك شأن وسيكون لك شأن سيحضر إليك الإخوة وتخبرهم بما فعلوا سيحضر حضر يحضر سيحضر إليك உன்னுடைய இஹ்வா சகோதரர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஒரு நாள் வருவார்கள் வதுஹ்பிருஹும் அஹ்பர யுஹ்பிரு நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லுவீங்க சொல்லி காட்டுவீங்க அறிவிப்பீர்கள் வதுஹ்பிருஹும் பிமா ஃபஅலு எதை அவர்கள் செய்ததை ஃபஅல யஃபஅலு செய்தார்களே அதை பிமா ஃபஅலுஹு இங்க மா வந்து செய்தார்களே அதை அல்லதி ஃபஅலுஹு அவர்கள் செய்தார்களே அதை நீங்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் அறிவிப்பீர்கள் அல்லது அவர்களுடைய செயலை நீங்கள் அவர்களுக்கு அறிவிப்பீர்கள். வலம்மா ஃபரகு ஃபரக என்றால் என்ன செய்யறது முடிந்த பொழுது ஃபரக யஃப்ரகு ஒரு விஷயத்திலிருந்து ஃபராக் ஆகிறது முடிகிறது. வலம்மா ஃபரகு மின் ஷஅனிஹிம் அவர்களுடைய காரியம் அவர்களுடைய காரியத்திலிருந்து அவர்களுடைய வேலையிலிருந்து அவர்கள் முடிந்த பொழுது அதாவது அவங்களோட வேலையை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வலம்மா ஃபரகு மின் ஷஅனிஹிம் அவர்களுடைய வேலையை அவர்களுடைய காரியத்தை இருந்து அவர்கள் முடிந்த பிறகு என்றால் நாங்கள் தமிழ்ல சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய காரியத்தை முடித்த பிறகு என்று சொல்லுவோம். அரபுல அவர்களுடைய வேலையிலிருந்து அவர்கள் முடிந்த பிறகு என்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. வலம்மா ஃபரகு மின் ஷஅனிஹிம் وألقوا يوسف في البئر அதே மாதிரி யூசுஃப வலம்மா எல்லாத்துக்கும் தான் ஃபரகுக்கும் தான் அல்கவுக்கும் தான் தானே அவர்களுடைய வேலையிலிருந்து முடிந்த பிறகும் அதே போன்று யூசுஃபை கிணத்திலே போட்டது பொறுத்து இஜ்தமஉ என்ன செய்தார்கள் இஜ்தமஉ ஒன்று கூடினார்கள். இஜ்தமஉ وقالوا ماذا نقول لأبينا وقالوا ماذا نقول لأبينا قال يقول இங்க نقول ماذا نقول لأبينا لوالدنا قال بعضهم كان أبونا يقول أخاف أن يأكله الذئب كان أبونا يقول أخاف أن يأكله الذئب أخاف أن يأكله الذئب என்னங்கட அபு வந்து என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தார் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். كان يقول சொல்லிக் கொண்டு இருந்தார். فنقول له صدقت يا أبانا صدق நான் உண்மை சொல்லிட்டீங்க صدق உண்மை சொன்னான் صدق يصدق صدقت நீங்க உண்மை சொல்லிட்டீங்க صدقت يا أبانا قد أكله الذئب قد இங்க மாதியான ஃபெயில வரும்பொழுது உறுதியாக அர்த்தம் வரும் தானே. உறுதியாகவே உண்மையிலேயே அவரை தேபு சாப்பிட்டு விட்டது. அக்கலஹு தேபு அக்கலஹு அண்ணா இங்க யூசுஃப் தானே. وافق الإخوة على ذلك وافق يوافق உடன்படுறது. وقالوا نعم نقول له يا أبانا قد أكله الذئب என்று சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்க. وقالوا نعم نقول له அண்ணா யாருக்கு யாக்கூப் نقول له يا أبانا قد أكله يوسف ذئب சாப்பிட்டு விட்டது. قال بعض الإخوان إخوان ஒரே அர்த்தம். بعض الإخوان قال بعض الإخوان ولكن ما آية ذلك ما علامة ذلك آية التارشي அடையாளம். قالوا آية ذلك الدم وأخذ الإخوة كبشا وذبحوه ذبح يذبح இருக்கிறது كبشا وذبحوه وأخذوا قميص يوسف وصبغوه صبغ என்ன செய்யறது சாயம் போடுறது وصبغوه அதனை சாயம் போட்டார்கள். وفرح الإخوة جدا وقالوا الآن يصدق أبونا يصدق நம்புவார் உண்மைப்படுத்துவார். طيب صدق يصدق. أمام يعقوب جاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم தந்தை இடத்தில் வந்தார்கள். நீங்க தந்தையிடம் ஜாஉ இலா சொல்ல தேவையில்லை. ஜா டைரக்டாகவே மஃபூல் பிஹி என்ன செய்யும்
தாண்டும். வஜாஉ அபாஅஹும், ஜாஅனி ரஜுலுன், என்னிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்தார் சொல்லலாம் தானே. வஜாஉ அபாஹும், வஜாஉ இலா அபீஹிம் சொல்ல தேவையில்ல. வஜாஉ அபாஹும் இஷாஅன், இஷாஅன் மஃபூல் ஃபீஹி, இஷாஅன் இஷா நேரத்தில். யப்கூன், எப்படி யப்கூன், பக்கா யப்கி, பக்கா யப்கி என்ன அழுதான் தானே. பக்கா யப்கி அது ஜம், யப்கி முதாரி, யப்கூன். قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. استبق يستبق، استبق يستبق، نستبق استباق போட்டி போடுறது. நாம் உஸ்தாத், ஜா வந்தா இலா வரும்னு சொன்னீங்களா மஃபூலுக்கு, அது எப்படி? ஜாக்கு மட்டுமா? இலா வராது. இலா மீனிங் வரும்னு சொன்னீங்க. ஜா அபாஹும் என்றால் தந்தையிடம் வந்தார்கள் தான் அர்த்தம். இலாவை நாங்கள் கொண்டு வர தேவையில்லை. ரைட். சில செயல்கள் டிரெக்டாக தமிழ் மாதிரி நாங்கள் யோசிக்க கூடாது. தமிழ்ல தந்தையிடம் வந்தார்கள் சொல்லும் பொழுது இலாவோ ஏதோ இந்த இடம் அப்படி போடணும். அரபுல அப்படி தேவையில்லை. ஜா அனி என்ற என்னிடம் வந்தார், ஜா அக்க உன்னிடம் வந்தார் தானே. ஜா உ அபாஹும் தந்தையிடம் வந்தார்கள் தான் இதுக்கு அர்த்தம். ஜா உ அபாஹும் என்றா ஜா உ அவர்கள் வந்தார்கள், ஜா உ அபாஹும் தந்தையிடம் வந்தார்கள். ரைட். இங்க நாங்க இலா பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை தமிழ் மாதிரி. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا، إنا ذهبنا، ذهب أدا ذهبنا متكلم جمع، ذهبنا நாங்கள் போனோம். إنا ذهبنا نستبق எப்படி போனோம்? இஸ்திபாக் பண்ணிக்கொண்டு போனோம். نستبق استبق يستبق போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஒருத்தர் முந்திக் கொண்டு போனோம். وتركنا ترك يترك தானே. تركنا وتركنا ماضي لا جمع متكلم. تركنا நாங்கள் விட்டுவிட்டோம். யூசுஃப عند متاعنا எங்கட மதாஇடத்துல பொருட்களிடத்துல. فأكله الذئب، فأكله الذئب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، دم كذب பொய்யான இரத்தத்தை அவருடைய ஆடையின் மீது அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். ஜா என்ற வந்தான் தானே. ஜா பிஹி வந்தால் கொண்டு வந்தார்கள் என்ற அர்த்தம் தானே. ஜா வந்தான், ஜா பிஹி என்றா கொண்டு வந்தான். طيب وقالوا هذا دم يوسف، هذا دم يوسف. وكان أبوهم يعقوب نبيا وكان شيخا كبيرا وكان أعقل من أولاده. أعقل عقل மிகவும் அக்கல் உள்ளவர் யாரை விட? மின் அவுலாதி புத்தி உள்ளவர், சிந்திக்கக்கூடியவர். அஅகல இஸ்மு தஃதீல், அஅகல மின் அவுலாதிஹி வகான அஅகல மின் அவுலாதிஹி. طيب وكان يعقوب عقل فعل ماضي اللينج தானே. فعل ماضي اللي عقلண்டா இஸ்மு தஃதீல். عقلو ndiரிக்கும் கானா வந்ததனால, கானாட خبرா இருக்கிறதுனால عقلன் வந்திருக்கிறது. وكان يعقوب يعرف أن الذئب إذا أكل إنسانا، إذا أكل إنسانا جرحه، جرح يجرحه عند كاية بدترد، جرحه وشق قميصه، وشق قميصه. شق عند أنسرد هذا كلي كرده الذي بلا كردكم شقا. وشق قميصه، جرح يجرح، شق يشق. وكان قميص يوسف سالما، سلامة سالما. طيب سالم، سلم يسلم ماري، سالما ألين عندنا سالم. وكان مصبوغا، مصبوغا في الدم. مصبوغ، مصبوغ اسم مفعول ثاني. مصبوغ اسم مفعول عند சபக அறிந்தெடுத்தீங்க. சபகண்ட சாயம் போட்டான், மஸ்பூக் சாயம் போடப்பட்டது, கசரா உடைத்தான், மக்சூர் உடைக்கப்பட்டது, ஃபதஹ திறந்தான், மஃப்தூஹ் திறக்கப்பட்டது தானே. طيب وكان مصبوغا في الدم فعرف يعقوب أنه دم كذب وأن قصة الذئب قصة موضوعة، قصة موضوعة. موضوعة اتكتبت ناسنا حديث، حديث موضوع اتكتبت حديث موضوع حديث சொல்றோம் தானே. அதான் வதஅண்டா வைத்தான், அதே மாதிரி இட்டுக்கட்டினானும் வதஅதான் தானே. இங்க வந்து மௌதுஆ இட்டுக்கட்டப்பட்டது இஸ்மு மஃஊல். இப்போ மஸ்பூக் சாயம் போடப்பட்டது, மக்சூர் உடைக்கப்பட்டது, மஃப்தூஹ் திறக்கப்பட்டது. ரைட். மௌதுஆ. فقال لأولاده،
فقال لأولاده بل هذه قصة وضعتموها وضع இட்டுக்கட்டினான் வைத்தான் وضعتموها நீங்களாக என்ன செய்தீங்க அதனை இட்டுக்கட்டினீர்கள் وضعتموها فصبر جميل وحزن يعقوب على يوسف حزنا شديدا யூசுஃபின் மீது கவலைப்பட்டார்னா யூசுஃப் விடயத்துல கடுமையாக கவலைப்பட்டார் وحزن يعقوب على يوسف حزنا شديدا ولكنه صبر صبرا جميلا. طيب يوسف في البئر ورجع الإخوة إلى البيت وتركوا يوسف في البئر وأكل الإخوة الطعام وأكل الإخوة الطعام. تركوا விட்டார்கள் رجع يرجع تمام. وأكل الإخوة الطعام وناموا نام ينام وناموا على الفراش ويوسف في البئر ولا فراش ولا طعام ونسي الإخوان يوسف وناموا وما نام يوسف وما نسي أحدا யாரையும் என்ன செய்யவில்லை அவர் ஒருவரையும் மறக்கவில்லை நசிய யன்சா மறந்தான் وما نسي أحد وبقي يعقوب يذكر يوسف. இந்த சொல்லலாம் நீங்க ஒவ்வொரு சொல்லாக எழுதி மனனம் செய்யறதை விட இந்த மாதிரி வசனங்களுக்கு இடையில் நீங்க படிக்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு மறக்காம இருக்கும். சொல் நீங்க மனப்பாடம் செய்யறண்டா இந்த ஒவ்வொரு சொல்லாக முஃப்ரதாத்தை எழுதி மனப்பாடம் செய்யறது பிழையான முறை. ஏன் பிழையான முறை என்றா ஒரு சொல்ல எந்த மாதிரி எந்த இடத்துல எப்படி பயன்படுத்தணும்ன்றது உங்களுக்கு அப்ப தெரியாது. ரைட், நீங்க சும்மா டிக்ஷனரி மாதிரி கிளிப்புள்ள மாதிரி சொல்ல மனப்பாடம் செஞ்சு வச்சா அது எப்படி யூஸ் பண்றேன்னு தெரியாம போகும். அதனால வசனங்களுக்கு இடையில தான் நாங்க என்ன செய்யணும், அந்த சொற்களை வசனத்தோட நான் சொல் படிக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த சொல்ல ஒரு வசனத்தோட சேர்த்து தான் நாங்க படிக்கணும். அப்பதான் அந்த சொல்ல எப்படி நாங்க பயன்படுத்தலாம் என்றது எங்களுக்கு தெரிய வரும். ரைட், அப்படி இல்லாம சும்மா சொல்ல மட்டும் படிச்சதுனால நாங்க அது எங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு வசனம் அமைக்கிறதுக்கு பேசுறதுக்கு பெரிய அளவுக்கு பயன் தராது. ரைட், நாங்க தமிழ் மாதிரி என்ன செய்வோம், வசனங்கள் அரபு வசனங்களை அமைக்க பார்ப்போம். அப்ப பிழையாகும். அரபுல கேட்கிறவர் நினைப்பாரு இது இவருக்கு அரபு தெரியாது, வேறொரு மொழியிலிருந்து பேசுறாரு என்று விளங்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒவ்வொரு நடையும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வார்த்தை வசனங்களை எந்தெந்த மாதிரி பயன்படுத்தணும், ஒவ்வொரு சொற்களை எந்தெந்த இடத்துல கையாளணும் என்ற முறை இருக்குது. அதனால அது நாங்க வசனங்களை படிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி கிஸ்ஸாக்களை படிக்கும் பொழுதுதான் எங்களுக்கு அது தெரிய வரும். அதனால நீங்க சொற்களை நீங்க எழுதி கொள்ளலாம், மாதியோட முதாரி தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு. அதே மாதிரி இஸ்ம்களை முஃப்ரத் ஜம் தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு எழுதி கொள்ளலாம், பிரச்சனை இல்லை. அது எழுத சொல்லியிருக்கோம். ஆனா நீங்க அப்படி நீங்க அதை வச்சு பாடமாக்காதீங்க. பாடமாக்காம நீங்க வாக்கியத்தோட சேர்த்து நீங்க என்ன செய்யுங்க, பாடமாக்கிட்டு போங்க. நீங்க கருத்து எழுதணும் வேண்டாம், மறந்துடும் அப்படின்னு பயமாக இருந்தால் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம் வேண்டாம், திரும்ப அந்த இடத்துல நீங்க லேசாக எழுதிக்கோங்க, பென்சிலால எழுதிக்கோங்க. பிறகு நீங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அழிச்சிருங்க. நீங்க ஒரு இது பாடம் படிச்சுட்டு பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்கண்டா, ஒரு முறை நீங்க மீட்டர் செஞ்சீங்கண்டா, ஆசிரியர் எந்த பாடமா இருந்தாலும் நீங்க படிங்க, படிச்சு ஆசிரியர் படிச்சு கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு முறை என்ன செய்யுங்க, உடனே மீட்டல் செய்யும் பொழுது மிச்ச நேரம் மீட்ட தேவையில்லை. நம்மளாம் மீட்டும் பொழுது ஆசிரியர் சொன்ன விஷயங்களும் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல வரும். பிறகு ஒரு 8 ஹவருக்கு பிறகு திரும்ப இன்னொரு முறை பாருங்க. அதுக்கு பிறகு இன்னொரு 24 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை பாருங்க. அதுக்கு பிறகு இன்னொரு 3 நாளைக்கு பிறகு பார்த்தா இப்படி கெப் விட்டு பார்க்கும் பொழுது பெரும்பாலும் என்ன செய்யாது, மறக்காது. நீங்க ஒரே நேரத்தில் ஒரு மணித்தியாலம் பாக்குறதை விட அதை பிரிச்சு காமந்தியாலமாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது கூட பயனா இருக்கும். ரைட். وبقي يعقوب يذكر يوسف وبقي يوسف يذكر يعقوب وكان يوسف في البئر وكانت البئر عميقة وكانت البئر في الغابة وكانت الغابة موحشة وكان ذلك في الليل وكان الليل مظلما. موحشة إنه யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க. மனித புழக்கம் இல்லாத, யாரும் இல்லாத, தனிமை மனித புழக்கம் இல்லாத, மனித புழக்கம் இல்லாத தனிமை உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய
ஒரு இடமாக இருந்தது. طيب من البئر إلى القصر وكانت جماعة تسافر في هذه الغابة. جماعة கூட்டம் وعطشوا عطش يعطش تاني தாகிக்கிற وعطشوا في الطريق وبحثوا بحث يبحث தேடுறது وبحثوا عن بئر بحثக்கு பிறகு عن வரும் தேடினான் وبحثوا عن بئر நாங்க தமிழ்ல மாதிரி ஒரு கிணத்தை தேடினார் என்று மொழிபெயர்க்கப்படாது. அரபு நான் சொல் பாடமாகினா அப்படித்தான் நாங்கள் எழுதுவோம். ஒரு கிணற்றை தேடினார்கள் என்று சொல்லி எழுதுங்கன்னு சொன்னா என்ன எழுதுவீங்க? நீங்க சொல் பாடம் மட்டும் பாடமாக்கினால் பஹது பிறன்னு சொல்லுவீங்க. இல்ல அப்படி அப்படி இல்ல. வபஹது அன் பிரின் பஹத வந்தா அதுக்கு பிறகு அன் வரும். வபஹது அன் பிரின் ورأوا جمع ورأوا بئرا فأرسلوا إليها رجلا أرسل يرسل إرسال فأرسلوا إليها رجلا ليأتي لهم بالماء ليأتي أتى يأتي வந்தான் جاء يجيء அர்த்தம் தானே. ஜாக்கு பிறகு பா வாரதுனால அது பின்னால வர கொண்டு வந்தான் அர்த்தமாகும். ليأتي لهم بالماء அவர்களுக்கு தண்ணீரை கொண்டு வருவதற்காக ليأتي لهم بالماء. جاء الرجل إلى البئر إلى البئر وأدلى دلوة தெரியும் தன்னுடைய دلوை அவர் أدلى போட்டார். ونزع மரத்தை மேல் எடுக்கிறது. ونزع الدلوة فإذا الدلو ثقيلة. இந்த மாதிரி فإذا என்று வருது இதா ஃபுஜாஇயா, அதாவது எடுத்தால் திடீரென்று அதுல அது எப்படி இருக்குது திடீரென்று என்ற அர்த்தம் இந்த இதாவுக்கு வரும். இந்த இதாவுக்கு இப்படி வரும் பொழுது فإذا الدلو ثقيلة திடீரென்று தல்லு வாலி கனமாக இருக்கிறது, பாரமாக இருக்கிறது. وأخرجها அந்த மனிதர் என்ன செய்றார்? أخرجها فإذا في الدلو غلام திடீரென்று அந்த தல்வுல என்ன இருக்குது? ஒரு غلام பையன். دهش الرجل ونادى نادى ينادي அழைக்கிறது. يا بشرى هذا غلام يا بشرى இதோ இதோ ஒரு நன்மாராயம் அப்படின்னு. يا بشرى هذا غلام இது ஒரு غلام சொல்றார். وفرح الناس جدا واخفوه اخفى يخفي மறைக்கிறது. اخفى மறைத்தான். واخفوه جمع மறைத்தார்கள் அவரை. ووصلوا إلى مصر وقاموا في السوق ونادوا من يشتري هذا الغلام اشترى يشتري إليك وانقر. من يشتري هذا الغلام اشترى العزيز يوسف بدراهم معدودة. دراهم ده جمع ذان دراهم. எவ்வளவுக்கு வாங்கினார்? بدراهم சில திர்ஹங்களுக்கு அல்லது பல திர்ஹங்களுக்கு. معدودة எண்ணப்பட்ட معدودة நீங்க படிக்கிறீங்க عدد معدود எண்ணப்பட்டது. معدود நான் சொல்றேன் அதுதான் معدودة எண்ணப்பட்ட திர்ஹங்களுக்கு அவர், அதாவது பெரிய அளவுக்கு இல்லை, ஒரு அளவுக்கு திர்ஹங்களுக்கு வாங்குறார். بدراهم معدودة وباعه التجار باع يبيع بكرد. وباعه التجار تجار وما عرفوا يوسف அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. وذهب به போனான் தானே. ذهب به என்ற கொண்டு போறது, கூட்டி கொண்டு போறது, அழைத்து கொண்டு சென்றார். وذهب به العزيز إلى قصر மாளிகை. وذهب به العزيز إلى قصره وقال لامرأته أكرمي يوسف. أكرم يكرم أمرة أكرمي مؤنث. أكرمي يوسف إنه ولد رشيد. نعم. الوفاء والأمانة. وراودته
ராவத யுராவிது தானே, ஒரு தவறான வழிக்கு அழைக்கிறது. وراودت امرأة العزيز يوسف على الخيانة மோசடி, அம்மானாக்கு மாட்டோம் خيانة. ولكن يوسف أبى يأبى மறுக்கிறது, أبى يأبى. ولكن يوسف أبى فعل ماضي أبى. وقال كلا أوار முடியாது. وقال كلا أنا لا أخون، خان يخون مضارع متكلم مفرد. أنا لا أخون سيدي، أنا لا أخون سيدي، سيد جمال. أنا لا أخون سيدي، إنه أحسن إلي وأكرمني. إنه أحسن إلي فعل ماضي، أحسن يحسن، أحسن يحسن நலவு செய்கிறது. إنه أحسن إلي பாருங்க, அஹ்சன எனக்கு நலவு செய்தார் என்று சொல்றது அரபுல. நாங்க அஹ்சன இலா வரமாக்கு பின்னால் அஹ்சன இலைய எனக்கு நலவு செய்தார், அஹ்சன இலைனா எங்களுக்கு நலவு செய்தார், அஹ்சன இலைக்கும் உங்களுக்கு நலவு செய்தார். طيب إنه أحسن إلي وأكرمني அக்ரம இலைய சொல்ல தேவையில்லை. அக்ரம நேரடியாக மஃபூல் பிஹி தாண்டும் தானே. அக்ரமனி என்னை அவர் கண்ணியப்படுத்தினார். அஹ்சன இலைய. இன்னி அஹாஃபுல்லாஹ், இன்னி அஹாஃபுல்லாஹ். அதே மாதிரி இன்னி அஹாஃபுல்லாஹ், அஹாஃப யஹாஃபு. وغضبت امرأة العزيز وشكت إلى زوجها. شكا يشكو عند مريد شكوى. وشكت إلى زوجها. شكت إن مؤنث، شكا مذكر، شكت مؤنث مريدات. وعرف العزيز أن المرأة كاذبة، أن المرأة كاذبة. كاذبة اسم فاعل ثاني بويس ولا كوريا كاذبة. طيب وعرف أن يوسف أمين. وعرف أن يوسف أمين ليس بخائن، خائن لا. فقال لزوجه قال العزيز لزوجه عند لزوجته ثاني زوج ரெண்டு பேருக்கும் பயன்படுத்தப்படும். إنك كنت من الخاطئين. خاطئ தவறிழைக்க கூடியவன், خاطئين தவறிழைக்க கூடியவர்கள், மினல் خاطئين. இன்னக்கி குந்தி, இப்ப குந்தி என்றது காணுடைய முத்தகல்லிம், சாரி முகாத்தப். குந்தி இன்னக்கி குந்தி, இன்னஹு கான அவன் இருந்தான் சொல்லுவோம். இன்னக்கி நீ இருந்தாய், இன்னக்கி குந்தி, இன்னக்கி குந்தி மினல் خاطئين. طيب وعرف عرف அறிந்தான், عرف அறியப்பட்டது. وعرف يوسف في مصر بجماله. எப்படி அறியப்பட்டிருந்தார்? தன்னுடைய அழகை கொண்டு. بجماله. وإذا رآه أحد، رأى يرى பார்க்கிறது. وإذا رآه أحد قال ما هذا بشرا، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا இந்த மா இது நஃபி, இல்லை. மா ஹாதா பஷரா, இது பஷர் மனித பிறவி கிடையாது. இன்னும் இது மாவுடைய அர்த்தம் தான், இல்லை என்ற அர்த்தம். இந்த சில இன்னுக்கு பொதுவாக வந்து இஃப் என்ற அர்த்தம் வரும், அதாவது ஷர்த், இப்படி இருந்தால். ஆனா இந்த இடத்துல இன்னும் சில இடங்கள்ல நஃபியுடைய அர்த்தம் வரும், அது குறைவாக தான் இருக்கும். இதுவும் அந்த இடத்துல நஃபியுடைய அர்த்தம் தான் குர்ஆன் ஆயத்துல. இன்ஹாதா இவர் இல்லை, இல்லா மலக்குன் கரீம், இல்லா மலக்குன் கரீம். واشتد غضب المرأة. واشتد غضب، غضب يغضب، غضب مصدر கோபம். واشتد اشتد يشتد ثاني اشتد واشتد غضب المرأة. اشتد أنا شديدة هي كلمة هي. واشتد غضب المرأة وقالت ليوسف إذن تذهب إلى السجن، إذن تذهب إلى السجن. طيب قال يوسف السجن أحب إلي، السجن أحب إلي. أحب اسم تفضيل ثاني، أحب إلي، أحب يحب، هذا عندنا أحب என்றது இங்க اسم تفضيل. طيب أحب إلي وبعد أيام
رأى العزيز وبعد أيام رأى العزيز أن يرسل يوسف إلى السجن. رأى إنجا كردينار تاني بارتار لا كردينار رأى بارتار كمرو كردينار لا مرو إنجا كردينار أن يرسل يوسف أرسل يرسل يوسف إلى السجن. وكان العزيز يعرف أن يوسف بريء أن يوسف بريء عندنا رفرادي بريء رفرادي. طيب أبرياء الجمع عند أبرياء رفرادي. وكان العزيز يعرف أن يوسف بريء. ودخل يوسف السجن ودخل يوسف السجن موعظة السجن. இப்போ நான் ஏற்கனவே இது நாங்கள் பார்த்தது தான், ஆனாலும் நான் சில நேரத்தில் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் மனதில் பதிய வைக்கிறதுக்கு. ஆனால் இது வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது, நேரம் வேஸ்ட் ஆகுமோ தெரியல. என்ன ஐடியா, தொடர்ந்து இப்படி செல்வோமா இல்லாட்டி நாங்கள் ஒரு விட்ட இடத்துல இருந்து படிப்போமா? இதெல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? விட்ட இடத்துல கூட படிக்கலாங்க சார். கட் பண்ணி வச்சு விட்ட இடத்துல இருந்து புது பாடம் படிக்கலாமா? தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரைட், அப்ப நாங்க குயிக்கா வாசிட்டு போவோம் கருத்தெல்லாம் சொல்லாம. ودخل يوسف السجن وعرف أهل السجن جميعا أن يوسف شاب كريم وأن يوسف عنده علم عظيم وأن يوسف في صدره قلب رحيم. وأحب أهل السجن يوسف وأكرموه وفرح الناس بيوسف وعظموه. ودخل معه السجن رجلان وقص عليه رؤياهما. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وسأل يوسف عن التأويل وكان يوسف عالما بتأويل الرؤيا وكان يوسف نبيا من الأنبياء. وكان الناس في زمانه يعبدون غير الله ووضعوا أربابا كثيرة من عند أنفسهم وقالوا هذا رب البر وهذا رب البحر وهذا رب الرزق وهذا رب المطر. وكان يوسف يرى كل ذلك ويضحك وكان يوسف يعلم كل ذلك ويبكي. وكان يوسف يريد أن يدعوهم إلى الله وقد أراد الله أن يكون ذلك في السجن. ألا يستحق أهل السجن الموعظة؟ ألا يستحق أهل السجن الرحمة؟ أليس أهل السجن عباد الله؟ أليس أهل السجن بني آدم؟ كان يوسف في السجن ولكنه كان حرا جريئا. كان يوسف فقيرا ولكنه كان جوادا سخيا. إن الأنبياء يجهرون بالحق في كل مكان. إن الأنبياء يجودون بالخير في كل مكان. حكمة يوسف. قال يوسف في نفسه إن الحاجة ساقت الرجلين إلي وإن صاحب الحاجة يلين ويخضع وإن صاحب الحاجة يطيع ويسمع. فلو قلت لهما شيئا لسمعا وسمع أهل السجن ولكن يوسف لم يستعجل لم يستعجل بل قال لهما أنا أخبركما بتأويل الرؤيا قبل أن يأتيكما طعامكما. فجلسا واطمأنا ثم قال لهما يوسف أنا عالم بتأويل الرؤيا ذلكما مما علمني ربي ففرحا واطمأنا وهنا وجد يوسف الفرصة فبدأ موعظته بدأ يبدأ فرص سندربهم موعظة التوحيد. قال يوسف ذلكما مما علمني ربي ولكن الله لا يؤتي علمه كل أحد إن الله لا يؤتي علمه المشرك. هل تعرفان لماذا علمني ربي؟ لأني تركت طريق أهل الشرك واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال يوسف
وهذا التوحيد ليس لنا فقط بل هو للناس جميعا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهنا وقف يوسف وسألهما تقولون رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر ونحن نقول الله رب العالمين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أين رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات شرك بانج أم لهم شرك في السماوات انظروا إلى الأرض وإلى السماء وانظروا إلى الإنسان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني ماذا خلق الذين من دوني هنا ينري உள்ளவர்கள் الذين من دوني وكيف رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الحكم لله الملك لله الأرض لله الأمر لله ألا تعبدون ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه அவனை அன்றி நீங்கள் வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم நிலையான உறுதியான நிறுத்தியான மார்க்கம் ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب تأويل الرؤيا புதிய பாடத்துல தஅவீல் ருயா நேரம் முடிவடைந்து நினைக்கிறேன். என்றாலும் நான் இன்னொரு காமெண்ட் லேட்டாக ஆரம்பிச்சதுனால கொஞ்சம் நேரம் படிப்போம். தஅவீல் ருயா தஅவீல் என்றால் விளக்கம். தஅவீல் ருயா கனவுக்கான விளக்கம், கனவுக்குரிய விளக்கம். வலம்மா ஃபரக யூசுஃபு மின் மௌஇதத்திஹி ஃபரக ஏற்கனவே வந்த சொல் தானே. ஃபரக யஃப்ரகு முடிகிறது, அதாவது அவருடைய உபதேசத்தை முடித்த பொழுது. இங்க அரபுல முடித்தன்று இல்லை, அரபுல எப்படி இருக்கின்றா வலம்மா ஃபரக யூசுப் முடிந்த பிறகு. எதிலிருந்து? மின் மௌஇதத்திஹி அவருடைய உபதேசத்திலிருந்து முடிந்த பிறகு. நான் தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவோம்? தன்னுடைய உபதேசத்தை முடித்த பிறகு சொல்லுவோம் தானே. நான் அந்த அரபு புரியறதுக்காக வேண்டி சொல்லுக அர்த்தம் அரபுல இருக்கிற மாதிரியே டிரெக்டாக மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு நிறைய நேரங்கள்ல முயற்சிப்பேன். ரைட், அது எதுக்கண்டால் அந்த சொல்ல நீங்க புரியணும்ன்றதுக்காக. வலம்மா ஃபரக யூசுஃபு மின் மௌஇதத்திஹி அஹ்பரஹுமா அஹ்பர யுஹ்பிரு அஹ்பரஹுமா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் யூசுப் என்ன செய்யறாங்க? அஹ்பரஹுமா சொல்றாங்க, அறிவிக்கிறாரு. எதை அறிவிக்கிறாங்க? அஹ்பர பி தஅவீலி ருயா கனவுடைய தஅவீலை விளக்கத்தை சொன்னார்கள். قال அம்மா அஹதுகுமா உங்கள் ஒருவரை பொறுத்தவரையில் ஃபயஸ்கி அவர் என்ன செய்வார்? சகா யஸ்கி அவர் பானம் புகட்டுவார். நீர் புகட்டுறது, மது புகட்டுறது, எல்லாம் புகட்டுறது. ஃபயஸ்கி எதை புகட்டுவார்? ஹம்ரன் மதுபானம், ஹம்ர். ரப்பஹு தன்னுடைய ரப்புக்கு, ரப்பண்டா இங்க எஜமான், ரப்பன்னு சொல் எஜமானுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தானே. ஃபயஸ்கி ரப்பஹு தன்னுடைய எஜமானுக்கு மதுவை அவர் என்ன செய்வார்? புகட்டுவார். அதாவது அவருக்கு மது பரிமாறுவார். எஜமானிடத்துல வேலை செய்வார், அரசனிடத்துல அவருக்கு மதுபானத்தை அவர் தான் ஊற்றி கொடுப்பார். வஅம்மல் ஆஹரு அடுத்தவர் வஅம்மல் ஆஹரு ஃபயுஸ்லபு அவர் சிலுவையில் அறையப்படுவார். ஸலப என்ற சிலுவையில் அறைந்தார். அந்த முதாரி அதுல யுஸ்லபு இது என்ன மஜ்ஹூல் தானே. சிலுவையில அறையப்படுவார். ஃபயுஸ்லபு ஃபதஅகுலு த்வைரு மின் ரஅஸிஹி தஅகுலு த்வைரு பறவைகள் என்ன செய்யும்? சாப்பிடும். ஃபதஅகுலு த்வைரு மின் ரஅஸிஹி அவருடைய தலையிலிருந்து பறவைகள் சாப்பிடும். சிலுவையில் அறையப்படுவார், அவருடைய தலையில இருந்து பறவைகள் சாப்பிடும். வகால லில் அவ்வலி முதலாவது ஆளுக்கு யூசுப் சொல்றாரு. அவ்வளண்டா யாரு? எஜமான்கிட்ட போய் ஹம்ரு எஜமானுக்கு பரிமாறக்கூடியவர். உத்குர்னி என்னை நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஞாபகப்படுத்துங்கள். ஐந்த ரப்பிக்க உங்களுடைய எஜமானிடத்தில், என்னை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள். வஹரஜ ரஜுலானி யூசுப் ஜெயில இருக்கிறார்.
யூசுஃபு ஜெயிலில் இருக்கிறார், அவர் வெளியில வரணும் தானே, அவருக்கு பிரச்சாரம் எல்லாம் செய்யலாம். அதனால உங்களோட ஜமானிடத்துல போய் என்னை பத்தி சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு யூசுப். வஹரஜ ரஜுலானி, ரெண்டு பேருமே சிஜன்ல இருந்து என்ன செய்யறான், அவங்களோட காலம் முடிச்சு வெளியில போயிட்டான். ஹரஜ, இரண்டு மனிதர்கள், ரஜுலுன் ரஜுலானி. ஃபகானல் அவ்வலு சாக்கியா, ஒரு முதலாம் ஆள் என்ன செய்யறார், சாக்கியாக இருக்கிறார். யூசுப் சொன்ன மாதிரி சகா யஸ்கி, சாக்கி இஸ்மு ஃபாயில், சாக்கி சாக்கியன், இந்த திரவங்கள் பரிமாறக்கூடியவராக இருக்கிறார். அதுவானது லில் மலிக், யாருக்கு, அரசனுக்கு. வசூலிபல் ஆஹரு, வசூலிபல் ஆஹர், அடுத்தால் என்ன நடந்தது, அவருக்கு சல்பு செய்யப்பட்டார், சிலுவையில அறையப்பட்டார். வனசிய சாக்கி, வனசிய சாக்கி, இந்த சாக்கி என்ன செஞ்சிட்டாரு, மறந்துட்டாரு. எதை மறந்துட்டாரு, சாக்கி என்ன, நீர் புகட்டக்கூடியவர், மது புகட்டக்கூடியவர். ஐயத்குர யூசுஃப இந்தல் மலிக், யூசுஃப மலிக் இடத்துல, அரசனிடத்துல ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு அவருக்கு மறந்து விட்டார். வனசிய சாக்கி ஐயத்குர யூசுஃப ذكر يذكر يوسف عند الملك. وأقام يوسف في السجن سنين. وأقام يوسف في السجن سنين. سنين عندنا سنة عند وردم، سنين هذا جمع سنين، سنون சினீன், பல வருடங்கள் யூசுப் என்ன செய்யறாரு, ஜெயில இருக்கிறார். அகாமண்டா தங்கி இருக்கிறது ஒரு இடத்துல, அகாம யுகீமு, அகாம யுகீமு. அகாம யூசுஃபு ஃபிஸ்ஸிஜ்னி சினீன, பல வருடங்கள் சிஜின்ல அவரு இகாமா என்ன செய்யறார், தங்கி இருக்கிறார். அகாம யூசுஃப் ஃபிஸ்ஸிஜ்னி சினீன, சினீன்ன்றது ஜம் தானே, சனா உடைய ஜம், சனாண்டா வருடம், சினீன் வருடங்கள், சினூன் வரும் தானே, சினூன் இது மஃபூல் ஃபீஹியா இருக்கிறதுனால சினீன், நஸ்புடைய நிலையில சினீன். طيب ருயல் மலிக், ருயல் மலிக், மலிக்குடைய கனவு. வரஅ மலிக்கு மிஸ்ர, வரஅ மலிக்கு மிஸ்ர, எஜிப்டன் மிஸ்ர் மலிக் அரசன், ருயா அஜீபா என்ன செய்றார், ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு கனவை காண்கிறார். ரஆ ஃபில் மனாமி சபஅ பகராத்தி, தூக்கத்துல, அதாவது மனாம்ல, கனவுல 7 மாடுகளை காண்றார். எப்படியான 7 மாடுகள், சிமான், கொடுத்த 7 மாடுகள். ويأكل هذه البقرات 7 بقرات عجاف. சமீன் ஜமுதான் சிமான், கொளுத்த மாடுகள் தானே, சமீனண்டா கொளுத்தான், சிமான். ويأكل هذه البقرات, இந்த பசுக்களை சாப்பிடுகின்றன. பாருங்க, ويأكل هذه البقرات, எது சாப்பிடுது, ஃபாயில் அது, 7 بقرات عجاف, 7 மாடுகள், 7 بقرات عجاف. عجافنا அஜஃப், அஜஃப்ட ஜமுதான் இஜாஃப், அதாவது மெலிந்த களைத்த 7 மாடுகள் இந்த மாடுகளை சாப்பிடுது, இந்த கொளுத்த மாடுகளை சாப்பிடுது. வயக்குலு ஹாதிஹில் பகராத்தி 7 பகராத்தின் இஜாஃப், இஜாஃபான 7 மாடுகள் இந்த மாடுகளை, இந்த பசுக்களை சாப்பிடுகின்றன. வரஅல் மலிக்கு 7 சும்புலாத்தின், அதே மாதிரி மலிக் 7 கதிர்களை என்ன செய்றார், சும்புலாத் 7 கதிர்களையும் கனவுல காண்றார். இங்க கனவுல கண்டார். எப்படியான 7 கதிர்கள், ஹுதுரின், 7 சும்புலாத்தின் ஹுதுரின், பசுமையான 7 சும்பு. ஹுதுரண்டா என்ன, பச்சை, பசுமை. வ7 சும்புலாத்தின் யாபிசாத்தின், வேறு இன்னும் 7 சும்புலா கதிர்கள். யாபிஸ் என்ன, யாபிசாத்திங்க காய்ந்த, அப்ப பசுமையான 7 கதிர்கள், ஹுதுரான 7 கதிர்கள், யாபிசாத் காய்ந்த 7 கதிர்களையும் அவர் கனவுல காண்றார். தஅஜ்ஜபல் மலிக்கு மின் ஹாதிஹி الرؤيا العجيبة, இந்த ஆச்சரியமான ருயா குறித்து அவர் என்ன செய்தார், தஅஜ்ஜப, ஆச்சரியப்பட்டார். என்ன கனவு அப்படி இருக்கு, தஅஜ்ஜப யதஅஜ்ஜப், தஅஜ்ஜப ஃபிஅல் மாதி,
இல்ல சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த தாவாருது, ஆனா அது வந்து முவாரியா இருக்கும். அப்படி இல்லை. தஅஜ்ஜப யதஅஜ்ஜபு, தஅல்லம யதஅல்லமு மாதிரி, தஹய்யர யதஹய்யரு. ரைட். تعجب الملك من هذه الرؤية العجيبة وسأل جلساءه. ஜுலசா அவரோட உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்க, அவருடைய நண்பர்கள். ஜலீஸ் உடைய ஜம்மு தான் ஜுலசா. ஜலீஸ்னா நண்பன், அதாவது அவங்களோட இருக்கிறவங்க, அவரோடு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள். ஜலசாலின்னு வந்தது. ஜலசா எஜிரி சொன்ன உட்கார்ந்து தானே அமர்ந்தான். வசஅல ஜுலசாஅஹு, தன்னுடைய நண்பர்களிடத்திலே, தன்னுடைய அந்த தன்னோடு வீட்டிருக்கக்கூடியவர்களிடத்திலே அவர் என்ன செய்கிறார், கேட்டார். என்ன கேட்டார்? அன் தஅவீல் ருயா, அந்த கனவுக்குரிய தஅவீல் விளக்கத்தை பற்றி கேட்டார். சஅல அன், சஅல அன் உன்னை பற்றி கேட்கிறது தானே. காலு ஹாதா லைஸ பிஷை, அவங்க என்ன சொன்னாங்க? ஹாதா லைஸ பிஷை, இது எந்த ஒன்றும் கிடையாது, இது ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு சும்மா கனவு, வெறும் கனவு. ஹாதா லைஸ பிஷை இன், ஷை என்ற ஒன்று, பொருள், எந்த ஒரு பொருளும் இது கிடையாது, எந்த ஒன்றும் இது இல்லை. அந்நாயிமு யரா அஷ்யா கதீரா, நாயிம் நாம யனாமு, நாயிம் இஸ்மு ஃபாயில், தூங்கக்கூடியவர். தூங்கக்கூடியவர் என்ன செய்வார்? நாயிம். யரா அஷ்யா கதீர், ரா யரா காண்பார், அஷ்யா கதீரா அதிகமான விடயங்களை கனவுல என்ன செய்வார்? காண்பார். லா ஹகீகத லஹா, அதற்கு எந்த ஒரு ஹகீகத்தும் கிடையாது, எந்த ஒரு யதார்த்தமும், ஹகீகா யதார்த்தம், லா ஹகீகத லஹா, அதற்கு எந்த ஒரு யதார்த்தமும் கிடையாது. வலாகின் கால சாக்கி, ஆனாலும் அரசனுக்கு என்ன செய்றவர்? சாக்கி, எஸ்கி, அந்த மதுபானம் கொடுக்கக்கூடியவர் என்ன சொல்றாரு? லா, இல்லை, பல், மாற்றமாக, உஹ்பிருக்கும் பிதஅவீலி ஹாதிஹி ருயா, இந்த கனவுடைய தஅவீலை, விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு என்ன செய்றேன், சொல்றேன். வதஹப சாக்கி இல சிஜன், சாக்கி எங்க போறார்? சிஜனுக்கு போறார். வசால யூசுஃப் அன் தஅவீல் ருயல் மலிக், மலிக்குடைய ருயாவுடைய கனவை பற்றி யூசுப் இடத்துல கேட்கிறார். வசால யூசுஃப் இடத்துல கேட்டார். சிஜன், என்ன சிஜன்? ஜெயிலுக்கு போய், யூசுப் ஜெயில தான் இருக்கிறார் தானே, சிறைச்சாலையில இருக்கிறார். அங்க போய் வசஅல யூசுஃப் இடத்துல கேட்டார். சஅல யூசுஃப், சஅல இந்த யூசுஃப்னு சொல்லப்படாது, நான் தமிழ் மாதிரி. அரபுல சஅல யூசுஃப்னு சொல்லணும். யூசுஃபை கேட்டார், யூசுப் இடத்துல கேட்டார். அன் தஅவீல் ருயல் மலிக், மலிக்குடைய ருயாவுக்குரிய தஅவீலை பற்றி விசாரித்தார், கேட்டார். كان يوسف جوادا كريما مشفقا على خلق الله فأخبره بالتأويل. யூசுப் எப்படியானவர்? கான யூசுஃபு ஜவாதன், எப்படி இருந்தார்? ஜவாத், ஒரு கொடை வள்ளல் தன்மை கொண்டவராக, கரீமன், ஒரு சங்கையான ஒருவராக இருந்தார், முஷ்ஃபிகன், இரக்கம் உள்ளவராக இருந்தார். முஷ்ஃபிகன், முஷ்ஃபிக், அஷ்ஃபக யுஷ்ஃபிக், முஷ்ஃபிகன் அலா ஹல்கில்லா, அல்லாவுடைய படைப்புக்கள் மீது இரக்கம் கொண்டவராக அவர் இருந்தார். முஷ்ஃபிகன் அலா ஹல்கில்லாஹி ஃபஅக்பரஹு, அந்த சாக்கிக்கு அவர் அக்பர, யூசுப் அக்பரஹு, ஹூ யாரு? சாக்கி. சாக்கிக்கு என்ன செய்றாரு? யூசுப் சொல்றாரு, அறிவிக்கிறார். எதை கூட சொன்னாரு? பித்தஅவீல், அக்பரஹு பித்தஅவீல், அந்த கணக்கு விளக்கத்தை, கனவுக்குரிய விளக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். وكان يوسف جوادا كريما, யூசுப் எப்படியானவர்? ஜவாதன் கரீமன், ஒரு சங்கையான, கரீம் சங்கையானவர் தானே. ஜவாத் கொடை வல்லல். லா யாரிஃபுல் புகுல், அவருக்கு புகுல் தெரியாது. புகுல்ண்டா பஞ்சத்தனம் தெரியாது. இந்த தாவியிலலாம் நான் இந்த விளக்கம் அவங்களுக்கு சொல்லி தர மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லலை. தெரிஞ்சுட்டு புகுல்ன்றது பணத்துல மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துலையும் தான். இல்ம கொடுக்காம இருக்கிறது, ரைட், அதுவும் புகுல் தான் தானே. லா யாரிஃபு அல் புகுல், நாங்க கொடுத்தா தான் இல்மு எங்களுக்கு வரும் தானே. இல்மு வந்து நாங்க எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு எங்கட இல்மு வந்து என்ன செய்யும்? அதிகரிக்கும். எல்லாமே கொடுக்கும் பொழுது குறையும். பணமும் அல்லாஹ் தஆலா அதுக்கு கொடுத்தால் அதே நேரத்துல என்ன செய்வோம்னா எங்களுக்கு பார்வைக்கு அது குறையும். ஆனா இல்மு மட்டும்தான், நீங்க எவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் இன்னொருத்தருக்கு இன்னும் உங்களுக்கு அது கூட்டிட்டு தான் போகும் தானே. இன்னொருத்தரை நீங்க கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது இல்மு வந்து கூடுமே தவிர ஒரு நாளும் குறைய மாட்டாது. நீங்க கற்றுக் கொடுக்காம இருந்தா தான் குறையும். طيب فأخبر يوسف بالتأويل, فأخبر يوسف بالتأويل, யூசுப் தாவீல சொல்லிக் கொடுத்தார். வதல்ல, இன்னும் அறிவித்து கொடுத்தார். தல்ல யதுல்லு,
இதுதான் தலீலும் வந்திருக்கு, தலீல் ஆதாரம் தானே. தல்லண்டா சொல்லி கொடுக்கிறது, அறிவித்து கொடுத்துறது. வதல்ல, தல்லக்கு பிறகு அலா வரும் தானே. வதல்ல அல தத்பீர், தத்பீர் என்ற திட்டமிடல். ரைட், இப்படியான ஒரு கனவுக்குரிய விளக்கத்தையும் சொல்லி அந்த அதுக்கேற்ற திட்டமிடலையும் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். வதல்ல அறிவித்து கொடுத்தார், அல தத்பீரி தத்பீரையும் திட்டமிடல் என்னன்றதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறதையும் அறிவித்து கொடுத்தார். கால யூசுப் என்ன சொல்றார், தஸ்ரஊன ஸரஅ யஸ்ரஉ என்ன செய்யறது, விவசாயம் செய்யறது. தஸ்ரஊன அதிலிருந்து முஸாரி விவசாயி, ஃபல்லாஹ். தஸ்ரஊன நீங்கள் விவசாயம் செய்ய வேண்டும். 7 சினீன் எவ்வளவு காலம், 7 வருடங்கள். 7 சினீன், சனா சினீன் சினூன், 7 சினீன் 7 வருடங்கள் நீங்கள் பயிரை விதைக்க வேண்டும், விவசாயம் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் ஜமு மக்கள் என்ன செய்யணும்டா, 7 வருடங்கள் பயிரை விளைவிக்க உற்பத்தி செய்யணும். இல்ல, அவங்கள பார்த்து சொல்றாரு. அந்த மக்களை பார்த்து சொல்லும் பொழுது தஸ்ரஊன், நீங்கள் யஸ்ரஊன் அவர்கள் பயிர் விளைவிப்பார்கள் என்று சொல்லாம இங்க சாக்கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க என்ன செய்யணும், நீங்கள் மக்கள் தஸ்ரஊன 7 சினீன் 7 வருடங்கள். தஸ்ரஊன்றது என்ன, முதாரியான ஃபியல், முகாத்தப், முன்னால் உள்ளவங்களை பார்த்து பேசும் பொழுது முகாத்தப். தஸ்ரஊன 7 சினீன். வத்ருகு, தரக யத்ருக், இன்னும் விட்டு விடுங்கள். வத்ருகு அம்ர் ஃபியல் அம்ர் தானே, ஃபியல் அம்ர். வத்ருகு நீங்கள் விட்டு விடணும், வத்ருகு விடுங்கள். மா ஹஸத்தும், ஹஸத யஹ்ஸுது என்றா என்ன, விதை, அதாவது அறுவடை செய்யறது. ஹஸதன்றது வந்து மன் ஸரஅ ஹஸத, பழமொழி சொல்லுவாங்க தானே அரபுல. மன் ஸரஅ யாரு விதைக்கிறாரோ அவர் அறுவடை செய்வார். என்ன விதைத்தாலும் அது அறுவடை செய்வார், நல்லதோ கெட்டதோ. மன் ஸரஅ ஹஸத, நீங்க இல்மா படிச்சா அதுக்குரிய அறுவடை உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஹஸதண்டா அறுவடை செய்யறது. வத்ருகு மா ஹஸத்தும், நீங்கள் அறுவடை செய்ததை, ஹஸத்தும் அறுவடை செய்ததை, உத்ருக்கு விட்டு விடுங்கள். மா ஹஸத்தும் அறுவடை செய்தீர்களே, அத்தகைய அல்லதி ஹஸத்தும், அல்லதி ஹஸத்தும், மாவுக்கு வந்து அல்லதிட அர்த்தம் மௌசூல். வத்ருகு மா ஹஸத்தும் ஃபீ சும்புலிஹி, அதனுடைய கதிரிலேயே நீங்கள் விட்டு விடுங்கள். சும்புல் கதிரிலேயே என்ன செய்யுங்க, விட்டுடுங்க. இல்லா கலீலன், கதிரோட அப்படி விட்டுடுங்க. இல்லா கலீலன், கொஞ்சத்தை எடுத்து என்ன செய்யுங்க. மிம்மா தஅக்குலூன், நீங்கள் சாப்பிடுவதிலிருந்து கொஞ்சத்தை தவிர, கலீல தவிர. அப்ப கொஞ்சத்தை எடுத்து நீங்க சாப்பிடுங்க, முழுமையா அதை சாப்பிட்டு முடிச்சிடாதீங்க. 7 வருஷம் நல்லா பயிர் செஞ்சு 7 வருஷம் நீங்க என்ன செய்யுங்க, போகம் செய்து அதுல அறுவடைய அதனுடைய கதிரோடு விட்டு வையுங்கள். அதுல கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிடுங்க. இல்லா கலீலன், இல்லாண்டா தவிர தானே, அதை தவிர. இல்லா கலீலன் மிம்மா தஅக்குலூன், நீங்கள் உண்ணுகின்றதிலிருந்து குறைவானதை தவிர. வயகூனு பஅத ذلك, என்னடா வயகூனு பஅத ذلك, அதற்கு பிறகு இருக்கும். கஹ்துன், ஒரு பஞ்சம். கஹ்தண்டா பஞ்சம், ஒரு பஞ்சம் இருக்கும். எப்படியான பஞ்சம், ஆமுன் பொதுவான பஞ்சம். ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு இல்ல, பொதுவாக ஒரு பஞ்சம் உண்டு, என்ன செய்யும், வரும். தஅக்குலூன ஃபீஹி, அந்த பஞ்சத்துல, தஅக்குலூன ஃபீஹி அதிலே நீங்கள் சாப்பிடுவீர்கள். எதை சாப்பிடுவீங்க, மா ஹஸன்தும் நீங்கள் எதை சேர்த்து வைத்தீர்களோ. ஹஸனண்டா என்ன செய்யறது, சேர்த்து வைக்கிறது. மா ஹஸன்தும், ஹஸானா, ஹிஸானா, ஹஸீனா, ஹஸாயின், இதெல்லாம் ஹஸனண்டா என்னண்டா சேர்த்து வைக்கிறது தானே. எதை நீங்க களஞ்சியப்படுத்தி வச்சீங்களோ, ஹஸன யஹ்ஸுனு, எதை களஞ்சியப்படுத்தி நீங்க வச்சீங்களோ அதை வந்து நீங்க சாப்பிடுங்க. மா வந்து நல்லதீட தான், மேல மாதிரி அல்லதீன்னு அர்த்தம். அல்லதி ஹஸன்தும், எதை நீங்கள் களஞ்சியப்படுத்தி வச்சீங்களோ அதை நீங்க அந்த பஞ்ச காலத்துல தஅக்குலூன ஃபீஹி மா ஹஸன்தும் இல்லா கலீலன், இல்லா கலீலன் கொஞ்சத்தை தவிர. ரைட். ويطول هذا القحط, ويطول هذا القحط, இந்த கஹ்த், இந்த பஞ்சம் என்ன செய்யும், யதூல்
தால யதூலு என்ற தவீல் நீண்டு கொண்டு போகும். இந்த பஞ்சம் நீண்டு செல்லும். தால யதூலு எதுவரையில இல 7 சினீன் 7 வருடங்கள் வரையில இந்த பஞ்சம் நீண்டு கொண்டு செல்லும். وبعد ذلك அதுக்கு பிறகு يأتي النصر உதவி உதவி அதற்கு பிறகு உதவி வரும். ويخصب الناس மனிதர்கள் செழிப்படைவார்கள். ويخصب الناس மனிதர்களுக்கு செழிப்பு ஏற்படும். ويخصب الناس மனிதர்கள் செழிப்படைவார்கள். أخصب يخصب ويخصب الناس. وذهب الساقي وأخبر الملك بتأويل رؤياه. சாக்கி இப்ப என்ன சொல்றாரு மலிக்கிட்ட அவருடைய கனவு மலிக்குடைய அவருடைய கனவுடைய தவீல சொல்றாரு போய். وأخبر الملك بتأويل رؤياه. الملك يرسل يوسف. ரைட், போதும் என்று நினைக்கிறேன். கூட நேரம் நாங்கள் எடுத்துட்டோம்.